सुरत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। महला पहला मलार परदारा पर तन पर लोभ हाँ मैं बिख बिकार दुष्ट पाओ तज निंद पराई काम क्रोध चंडार महल में बैठे अगाम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रतन अचार रहाओ। दुख सुख दो सम कर जानै बुरा भला संसार सुध बुध सुरत नाम हर पाइयै सत संगत गुर प्यार अहनस लाम हर नाम परापत गुर दाता देवनहार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनु नदर करे करतार काया महल मंदर कर हर का तिस में राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाइए हर मेले मेलन हार काया महल मंदर कर हर काम तिस में राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाइए हर मेले मेलन हार।
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1255-56 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई दिलबाग सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा मोती बाग साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। वड्डे साहिबजादियां दा चमकौर साहब दा शहीदी जोड़ मेला 23 तरीक नूं है। ये दिल्ली गुरुद्वारा दमदमा साहब मनाया जाएगा। ये गुरुद्वारा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। छोटे साहिबजादियां दा फतेहगढ़ साहब का शहीदी जोड़ मेला 28 तरीक नूं है। ये हर साल की तरह गुरुद्वारा माता सुंदरी जी विखे मनाया जाएगा। गुरु कलगीधर पातशाह जी का पावन प्रकाश गुरपुरब 2 जनवरी नूं है। ये हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर मनाया जाना है। इस उपलक्ष्य विच नगर कीर्तन 29 तरीक नूं अगले ऐतवार गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो गुरुद्वारा फतेहनगर तक होवेगा। 31 दसंबर शाम दे विशेष समागम 6 बजे तो लैके रात 12 बजे तक सारे इतिहासिक गुरुद्वारियां विच होणगे। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। जो भी आप जी लंगर वास्ते रसद लैके आओ, वो बंद लिफाफे या थैलियां पैकट होण और लिया के भी आप जी ने खोलण की खेचल नहीं करनी। वलंटियर सेवा वास्ते आप जी अपना नाम, टेलीफोन नंबर, फोटो, पहचान पत्र की कापी दे के सेवा लै सकते हो। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जी हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरण करुणा मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। निमाणे को प्रभ दितो मान मूढ़ मुग्ध होए चतुर सुज्ञान। निमाणे को प्रभ दितो मान मूढ़ मुग्ध होए चतुर सुज्ञान। निमाणिया नु मान बेसमझा नु समझ सूझ बूझ अज्ञानता डार्कनेस अंधकार विचों कढ़ निरंकार परबतगार परमेश्वर नाल मिलाउण वाले दूरियां मिटा के
ਉਸ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਾਗਤ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਪੌ ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਾਗਤ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਪਰ ਨਿਰਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਾ ਬਣਾਵੇ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਾਈਏ। ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਮਹਿ ਬੈਠੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਭੀਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਆਚਾਰ। ਮਹਿਲ ਮਹਿ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪਰਥਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਅਰਥ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜਾਈਏ। ਮਹਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਿਲ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਸੱਖਣ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ, ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਬੈਸਨ ਰੂਹਾਂ ਮਲ। ਮਹਿਲ ਨੇ ਸੱਖਣ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ, ਤਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅਰਥ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਲੋਕ ਉਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ, ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ, ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸਨੇ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੀਵਾ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਵੱਟੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛਵਾਈ।
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਬ ਤਨ ਚੀਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀਡ ਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਭੌਰਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੱਡੂ ਉਸੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੌਰਾ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਟ ਅਗਨ ਧਰੀਜੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ, ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਾਇਆ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਘਰ ਹਰ ਕਾ। ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਮੰਦਰ, ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾਵਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਹਰ ਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਰੋਜ਼ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਘਰ ਹਰ ਕਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਮੰਦਰ, ਇਹ ਮਹਿਲ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਚਾਨਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ? ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਪਰ ਜੋਤ ਤੇ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਛੱਤ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਤੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੰਡੋ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੀਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਝੀਤ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਤ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਮਹਿ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਵਸੀ, ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਐ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੈ। ਹਿਆਲੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ। ਸੋਈ ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੀਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਆਚਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸੇ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੀਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਆਚਾਰ, ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ। ਆਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਆਹਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ? ਆਹਾਰ ਕਰਨੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ, ਤਨ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਤਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾ ਆਹਾਰ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਆਹਾਰ, ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਾਰਾ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਲੋਭਾ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਬੇਕਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਰ ਹੈ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ, ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਨ ਵਾਂਗੂ, ਡੌਗ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ,
ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜਦਿਆਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ, ਭਾਰ, ਭਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੰਨ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਸ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਰਕਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਂਦਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਲੋਭਾ, ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਬੇਕਾਰ। ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਮਰਕਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਂਦਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਹੈ, ਝੱਲੇ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੀੜੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬਰਤਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਕੇ ਛੋਲੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੁੱਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਿਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੱਗੇ 'ਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੀੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਠ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਟਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੁੱਟਣ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਛੁੱਟਣ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਭਰਿਓ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਬੇ ਸਮਝ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਝੱਲੇ ਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੇ, ਰਜਾਏ ਖਵਾਏ, ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੇ, ਛਾਵੇਂ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ। ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਪਰਿਓ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਚਾਵ ਰਿਹਾ, ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਨਕੇਲ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਚਰਤ ਰਹਿਓ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਾਲਬੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਬੂਤ। ਕਲਬੂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਢਾਂਚਾ, ਸਟਰਕਚਰ। ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਥਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਲਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਥਣੀ ਦਾ।
ਜੇ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਫੜਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਸਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਲਬੂਤ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬਵਰਾਰੇ ਚਲਤ ਰਹੋ ਜਗਦੀਸ਼। हे ਬੇਸਮਝ, ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਂਝ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਏ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਤ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਅੰਕਸ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਕਸ਼ ਸਹਿਓ ਸ਼ੀਸ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਸ਼, ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਸ਼ ਹੈ, ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਸੀ। ਸੁਆਟਾ ਨਲਨੀ ਜਿਉ ਗਹਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਲਨੀ ਜੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਲੇ ਦਾ ਗੋਲ, ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਨਲਨੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਲਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਖਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਲਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨਲਨੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਪੜਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਚਰਜ ਦੇਖ ਬੈਠਾਈ। ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਪਿੰਜਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੂਏ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ, ਮੈਂ ਤੁਕ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਉਹਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਗਾਸ, ਖੜਾਵ, ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਬਿੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਮ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੋਤੇ ਦੇ, ਪਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਪਾਇਆ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਿੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੋਤਾ ਉਸ ਬਿੱਲੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰੇਗਾ, ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ, ਜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਮ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕੱਟਣਗੇ, ਕੀ ਵੱਢਣਗੇ ਸਾਡਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਏ। ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਖੋਪੜੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਕਿਆ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਦਿਓ? ਖੋਪੜੀ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ, ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਉ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਉ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਛੱਡ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਕੱਪੜਾ ਰੂਪੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਕਿਆ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਕਮ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਕਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਕਿਆ ਰਾਹ ਭੀੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਂ, ਫਿਰ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੁਗ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਜਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਤਸੀਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਸੀਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ। ਕੁੰਭੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਕੀ ਛਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਿਆਇਓ, ਹਮਰੇ ਕਾਗ ਨਾ ਕੁੱਕਰ ਖਾਇਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਖਾਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿੰਡਿਓ ਬੁਲਾ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਭੋਜਨ? ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਉ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੈਨ ਭਈ ਖੁਰਜੀ ਤੇ ਨੀਲੀਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਚੋਏ ਮੇ ਗੜ ਦੀਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਜੀ ਸੀ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਲੋਭਾ। ਬਹੁਤਾ ਲੋਭ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏਗਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਦ ਜਿਉਂ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਲਚ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਚ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਰਾ, ਦਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਮੱਤ ਲੈਣ ਲਈ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੱਤ ਲੈਣ ਲਈ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹੀਏ, ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤ ਦੇ। ਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਤ ਦੇ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ। ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤ ਦੇਈ, ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਟਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤ ਦੇ। ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨ, ਧਨ ਕਵਾਂਗੇ ਦੌਲਤ, ਧਨ ਕਵਾਂਗੇ ਧਨਾੜ, ਦੌਲਤਮੰਦ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਤੰਗਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਾਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿਰੜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਲੋਭਾ, ਲੋਭਾ ਲਾਲਚੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲਾਭ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖਾ ਦੇ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਬਿਖੈ ਬੇਕਾਰ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ ਮੀਨਸ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਵ। ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਭੈੜੀ ਨੀਅਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾਂ ਵਕਤ ਪੰਜ, ਪੰਜ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜੇ ਨਾਉ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਦੂਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਏ। ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਉ ਤਜ ਨਿੰਦ। ਨਿੰਦ, ਨਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵਿਖੇ ਜਾਣ। ਨਿੰਦਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਦਾ, ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ। ਵਰਨਾ ਔਗਣ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਅਕਲਮੰਦ ਆ, ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਔਗਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲਈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਣਨੀ ਆਟਾ ਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੂੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛਾਣਨੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਛੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ, ਔਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਜ ਛੱਡ ਦੇ ਔਗਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਵੇਖ, ਛੱਡ ਦੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਉ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਉ ਤਜ ਨਿੰਦ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਚੰਡਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਚੰਡਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
महल में बैठे अगम अपार। जेड़ा परमात्मा तेरे हिरदे घर विच बैठा होया है ना, इंद्रियां दी पहुंच तो परे, तेरी उहदे नाल नजदीकी हो जाएगी, तेरी उसदे नाल नेड़ता हो जाएगी। जदों तू इन्हां निंदियां नूं, इन्हां दे कोलों तू अपना छुटकारा पाएगा, निरंकार दे नेड़े आएगा, फिर अगे की जी रहाओ। दुख सुख दो सम कर जानै। दुख अते सुख सम कै बराबर, जिसनूं असीं रोज पढ़दे हां गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पावन बचन, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जांकै, कंचन माटी मानै। हुण दुख नूं ते दुख ਉਹ नहीं मन्नेगा ना ਜਿਹੜਾ गुरु नाल जुड़िया होवेगा। मैं इस दुख की ये व्याख्या करदा होना भी दुख वेले घबराउणा नहीं ते सुख वेले उस मालक नूं भुलाउणा नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, इस अवस्था का मालक वो बन सकता है जिहड़ा सुख वेले उसनूं भुलाउणा नहीं ते दुख वेले घबराउणा नहीं। सुख वेले जिहड़ा भुलाउंदा नहीं ना उस परमात्मा नूं, उस वाहिगुरू नूं, वो फिर दुखां दा भी टाकरा करदा है, वो दुखां नाल सामने होके लड़दा है, दुखां तो घबराउंदा नहीं है, जिहड़ा सुखां वेले च उस मालक नूं भुलाउंदा नहीं है। पातशाह कहंदे ने दुख सुख दो, सुख अते दुख दोवां नूं बराबर करके जाणदा है। दुख सुख दो सम कर जानै, बुरा भला संसार। संसार दा जिहड़ा है सलूक, कहने भी फलाने ने मेरे नाल बड़ी बद सलूकी कीती है। संसार दा जिहड़ा सलूक है वो बहुत चंगा नहीं है। जे असीं साहिबजादियां दी शहीदी दी असीं गल हुण कर रहे हां, कोई चंगा सलूक नहीं कीता। शीर खोर बच्चियां नूं नीहां विच चिण देना कोई चंगा सलूक संसार दा नहीं है। भुखिया रखना तशीहे देने कोई चंगा सलूक कीता नहीं है। अज सारा संसार जिन्हां ने बद सलूकी कीती उन्हां नूं फिटकारे पा रहा है, तिरकारां दे रहा है, कोई चंगा नहीं आख रहा। ते पर जेड़े उस परमात्मा दे वाहिगुरू दी जिन्हां दे अंदर, जिन्हां दे शरीर रूपी महल दे अंदर परमात्मा आप वसिया है, जिन्हां दा रोशन दिमाग हो गया, जिन्हां दे अंदर चानना हो गया, प्रकाश हो गया। मां दादी मां कहन लगी ना, बच्चिओ तुहानू 2 दिन हो गए ने तसीहे बड़े दिते ने, अज तुहाडे कोल तसीहे जे ना ना सही जाण। कवि ने बहुत सोहना लिखिया, दुष्ट तसीहें देह कनेरे, उदों बचन सिमरने दादे केरे। दादे दे बोलां नू याद करिया जे कि जिहड़े आपां पढ़दे ना, बांह जिन्हां दी पकड़िया सिर दीजै, बांह ना छोड़िए, बांह ना छड्डिया जे। सिर दे दित्ती उन्होंने, अपना शहादत दित्ती, पर धर्म दी बांह फड़ी, जनेऊ दी रखिया कीती, धोती ते बोधी दी जदों रखिया कर लई। जे उन्होंने हिंदू धर्म की बांह फड़ी तो फड़ी छड्डी नहीं है, फड़ी बांह छड्डी नहीं जाती। जे तुहाडे कोल तसीहे ना झल्ले जाण ते अगों लाल पता की कहंदे ने, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह पता की कहंदे ने, मां जी सानू इस तन की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं हुणे लई सी ना तुक मन बिलास भये साहिब के। उन्हां दे मन दे विच विगास है, खेड़ा है, वो मौत तो डरदे नहीं है। कि जिवें पिंजरे दे विच तोता होवे ते कोल बिल्ला तुरिया फिरदा होवे, पिंजरे विच तोते नूं पए नूं पता है कि बिल्ला मेरे नेड़े नहीं आ सकदा, मखौल करदा है। साहिबां दे साहिबजादे मौत नूं मखौल कर रहे ने, वो घबराउंदे नहीं सन। जे घबराउंदे हुंदे ते सूबे सरहंद दी कचहरी दे विच जाके इह ना कहिंदे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जे घबराउंदे हुंदे ते जुत्ती वाला पैर अगे ना कढदे। साडा विरसा की है, साडा विरसा की है? क्या मां जी तन चिंता कछ ना है हमारी, सानू अपने तन की कोई चिंता नहीं है।
ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਧਨ ਚੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਪਾਸ਼ਾ ਤਬ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਭਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਲਾਲ? ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰ, ਪਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਈਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਨ ਸਲਾਹ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦਾਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਇਹ ਦਿਨ ਨਿਸ ਰਾਤ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈ। ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਐ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੇਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ, ਅਗਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।